大家好，欢迎来到 Milo 的频道，我是主播 Maddie， 这里会跟大家分享有关 AI 工具的相关资讯与使用心得。如果您喜欢，可以帮我点赞、订阅加分享，您的支持是我继续创作的动力。废话不多说，开始今天的主题吧。今天的主题是要比较 AI 绘图领域中最近发布的 Stable Cascade 与 Playground V2.5 两个 AI 绘图模型的实际测试差异，并分析两种模型在 Hugging Face 上的测试结果。由于两个模型的发布时间距离相近，双方所提供的数据评估正好没有这两个模型的比较案例。两者作为新阶段公布的 AI 绘图模型，这次将用很简单的例子做测试。以下就先从先发布的 Stable Cascade 开始吧。首先打开 Hugging Face 网页。如果担心英文界面看不懂，可以直接右键 Google 翻译。点选 Models， 进去以后可以在这里看到各种 AI 工具，在 Hugging Face 网页中不一定要登入即可使用。接着点选 Stable Cascade， 进去以后我们就可以看到发布者有关 Stable Cascade 模型的介绍。Stable Cascade 与 Stable Diffusion 等其他模型的主要区别在于它可以在更小的潜在空间中工作。潜在空间越小，推理速度就越快，训练成本就越低。这是 Stable Cascade 的运行架构，透过这种装置可以进行更高的影像压缩，而这种设计可以让 Stable Cascade 的运算量比之前的 Stable Diffusion 版本更加优秀。不过，即使它本身的设计优化了庞大的参数运算， Stable Cascade 在 Stability AI 的介绍中仍然声称需要 20G 的显存容量，虽然在未来这个数值将会持续降低。接下来看看与其他几大 AI 绘图模型的比较，我们可以从 prompt 的精准度以及美感品质两方面看出 Stable Cascade 比 Stable Diffusion XL、Stable Diffusion Turbo 和 Version V2 都要优胜许多，唯有在美感品质上稍微不如 Playground V2。接着看看使用规则，该模型可用于研究、教育或是艺术创作。其中需要注意的是 ，Stable Cascade 在训练的过程中并未以真实的人物或是事件来训练，这会使它缺乏像 Stable Diffusion 过去版本对真实人物有较高的掌握度。此外，对于人物、脸孔可能也会出错，这源于它训练的过程。接着点 Spaces， 这里有诸多 AI 工具可以免费试用，选择 Stable Cascade。这就是在 Spaces 中 Stable Cascade 的界面，当然与开源版本会有差异。界面可以输入 Prompt 绘图指令，点开 Advanced Options 的进阶选项，可以填入反面指令。C 的数值可以勾选随机。下面是可调整的长宽比。还有生成图片的数量，之后是 Prior Guidance Scale， 这个影响指令与生图的关联性，越大越趋近指令。Prior Inference Steps 最高可以到30，越大图会越精确。接着来测试第一项指令，指令是 A yellow French bulldog holding a sign saying Look at me, smiling at the camera, sitting on the lawn, warm sunshine。打上指令。反面指令在这次测试中我选择都不添加。Prior Guidance Scale 我设为15， Prior Inference Steps 我设成25。后面两项不调整，按下 Run 开始生图。图出来后，指令中要求写着 Look at me 的字体没有出来，这与我前几天测试的结果有些不同。目前推测生成写实类、拍照类的图像时，最好 Prior Guidance Scale 不要超过10，不然容易出错。接着测试第二项指令，指令是 A French bulldog wearing a straw hat, one piece cartoon image. The dog's clothes have the words Look at me printed on them.
The sea is in the background. The dog is standing on the deck, facing forward. 确认各项指令都一致后，按下 Run 开始生图。图出来后，看起来跟之前测试的结果没有差太多，模仿海贼王的风格还是很可以的。点击下载图标即可直接下载。看起来 Stable Cascade 在卡通风格的套用上，将 Prior Guidance Scale 设为15没有问题。接着测试第3项指令，指令是 An anthropomorphic French bulldog wearing a black jacket is leisurely drinking tea in a European courtyard, in the style of a Hollywood movie. The dog's clothes have the words "Look at me" printed on them. The dog is facing the camera sideways. 按下 Run 开始生图。图片出来后，看起来跟之前测试的结果也没有差太多。指令与各项参数也与之前保持一致。点击下载，保存下来。接着测试第4项指令，指令是 A cute French bulldog on the lawn. The dog has black and white colors. 1.2 Looking at the camera. 1.4 Reality photography. Wide angle lens. High exposure. Ultra detailed. Extremely detailed. CG Unity 8K wallpaper. 按下 Run 开始生图。图片出来后，整体效果还不错。有点类似 Stable Diffusion XL 的风格。点击下载保存起来。之前测试的时候 Prior Guidance Scale 我设为7。现在看起来，只要不涉及文字，生成没有特定风格的写实类、拍照类图像， Prior Guidance Scale 的数值不会差异太多。接着测试第5项指令，指令是 A beautiful Japanese girl holds a cute chipmunk doll in her hands, with silky silver white waist-length hair, fluffy airbands, beautiful eyes, ArtStation, ethereal, fresh and refined, beauty, concept art, 3D graphics, fantasy, fashion trends, 当货 Unreal Engine, highly detailed. 按下 Run 开始生图。图片出来后，看起来还是挺不错的，有虚幻引擎的效果。点击下载保存起来。左图是之前将 Prior Guidance Scale 设为7测试的结果。2张图片，我认为这次数值设为15的构图在女孩的手与花栗鼠的成像上更加细致，不过脸部就较为模糊。而之前数值设为7的图，在脸部构图上较为清晰，但女孩的手有严重畸形的现象。整体而言 ，Stable Cascade 的人物成像反而偏向DALL-E 3的风格。接着测试最后一项指令，指令是 Dark Medieval Quaint Corridor, Extended Scene, Weak Light Source, and the words Milo Grace written in paint on the wall. 按下 Run 开始生图。图片出来后，可以看到在字体上还是有一些出错的地方。点击下载保存起来。目前 AI 绘图还是很难做到每次生图都精准符合指令要求，不过可以运用多次生图的方式，直到出现满意的图片位置。另外，在本片一开始用的场景图中，有3张也是 Stable Cascade 生成的图片，可以对比一下。以上 Stable Cascade 的测试全都不添加负面指令 ，Prior Guidance Scale 为15 ，Prior Inference Steps 为25。接着离开 Stable Cascade 的页面，点选 Spaces， 接着点选 Models， 然后选择 Playground V2.5。进去以后，我们就可以看到发布者有关 Playground V2.5 模型的介绍。目前 Playground V2.5 已经可以产生与现今主流 AI 绘图模型一样的高解析度影像。除了比之前的 Playground V2 更优质以外，发布者还提到 Playground V2.5 在美学品质上还优于现今各大主流 AI 绘图模型。作为文生图模型， Playground V2.5 采用预先训练的2个文字编码器，并且遵循 Stable Diffusion XL 的架构。此外，还可以将该模型与 Stable Diffusion Web UI 以及 Comfy UI 一起使用。接着来看看 Playground V2.5 与各大主流 AI 绘图模型的比较。首先是美学品质方面，这里举了5个例子，可以看出，不管是目前最先进的开源模型或非开源模型，
Playground V2.5 的美学品质都更加优秀。接着是生成各种长宽比例的图像中， Playground V2.5 也比 Stable Diffusion XL 赢得更多人的喜欢。再来是生成与人物相关的图像上， Playground V2.5 也比已经采用真实人物训练的 Stable Diffusion XL 和 RealStock V2 更符合人类的审美喜好。最后是 MJHQ 30K 基准测试中有关各类风格、主题的整体评分， Playground V2.5 仍然优于 Playground V2 和 Stable Diffusion XL。 透过以上这些测试评估可以看出， Playground V2.5 是在 Stable Diffusion XL 的基础上强化了美学品质，以及在生成不同长宽比例的图像，还有符合人类审美偏好方面进行了强化。来到 Spaces 页面，我们可以在 Spaces of the Week 或是 All Running Apps Trending First 里找到 Playground V2.5。 我们还可以看到 Stable Cascade 也在这里。接着就来实际测试 Playground V2.5 的生图效果。点击 Playground V2.5， 来到 Spaces 中 Playground V2.5 的界面，一样上方可以输入 Prompt 绘图指令。点开 Advanced Options 的进阶选项，可以填入反面指令。C 的数值可以勾选随机。下面的 Guidance Scale 可以影响指令与生图的关联性，越大越趋近指令。接着就照之前测试 Stable Cascade 的顺序输入第一项指令吧。这里我就不再复述指令了。同样这次也不添加反面指令。检查一下参数设置。C 的数值勾选随机，长宽比不变。Guidance Scale 设为15，确认无误后，按下 Run 开始生图。惨了，好像翻车了。检查一下参数，构图颜色跟细节整个很失真。这里没有下载图样，必须右键点击另存图片下载保存。可能是 Guidance Scale 设置太高了。在前面的介绍中得知 Playground V2.5 在文字转图像的处理上基本遵循了 Stable Diffusion XL 的架构。我想应该是 Guidance Scale 设置太高导致的问题。现在将 Guidance Scale 改为7再试试看。图片出来后可以看到比之前好多了，但是在狗狗的指甲以及字体的呈现上仍有明显的错误。看起来 Playground V2.5 并不能像 Stable Cascade 一样将 Guidance Scale 设太高。右键另存图片保存下来。接着测试第二项指令 Guidance Scale 维持7，其他参数保持不变。将指令输入后，按下 Run 开始生图。图片出来后，看得出有遵循海贼王卡通的风格。只是在细节上还是有诸多错误，以及文字没有出现。右键另存图片保存下来。左图是之前测试的结果 ，Guidance Scale 也是7，很明显左图在细节、风格、表情等方面比这次测试的结果更好。这次狗狗还多了红眼跟暗红色的嘴，使狗狗看起来格外疲累。接着测试第三项指令，打上指令。按下 Run 开始生图。图片出来后，这张艺术感我觉得非常高，只是文字的部分变成印在杯子上，而且有缺失。右键另存图片保存下来。虽然这张图在文字呈现上不是很好，不过整体还是很不错的，确实有种狗狗在拍好莱坞电影的感觉。不仅增加原本指令中没有提到的墨镜，而且桌子还有重高级木料的色泽，杯子中的饮料也很逼真，黑夹克口袋还塞了纸巾。这些创意的部分确实让这张图增添不少美学品质。接着测试第4项指令，打上指令，按下 Run 开始生图。图片出来后，感觉远景有些粗糙，不过光影感还不错。右键另存图片保存下来。右图是之前测试的结果 ，Guidance Scale 也是7，以品质来说右图稍微好点。接着测试第5项指令，
由于刚才 Playground V2.5 运行跳掉，这次重启网页后，各项参数也会重置，因此必须将 Guidance Scale 重新设位器。按下 Run 开始生图，图片出来后品质还可以，手的部分也没有严重畸形。右键另存图片保存下来。由于人物的测试，我并没有预先在 Playground V2.5 运行过。要更清楚 Playground V2.5 实际生成人物的能力，我打算用相同的指令与参数再生成一次，以比较两张图的差异。哎呀，如果出现这两条提示，表示你在 Hugging Face 的 GPU 已经快要超额。如果太频繁使用 Spaces 当中的模型，超过一定密集度就会有这种提示。如果仍继续密集使用，就有可能会出现 Error， 必须等待时间过了才能继续使用。图片出来后，可以看出两张图片的风格没有差异太大，不过这次女孩的五官更精致，眼神也更专注，虽然手部以及花栗鼠的四肢都还是有些失真，但确实比上一张品质更好一点。接着测试最后一项指令，按下 Run 开始生图。哇，这张图的艺术感很高啊，尤其是这种带有奇幻又深邃的风格，感觉像是置身于霍格华兹学院的长廊了。只是文字看起来还是很难精准呈现。以上 Playground V2.5 的测试，除了第一张 Guidance Scale 设为15崩图之外，其余都设为7。可以发现 Playground V2.5 与 Stable Diffusion 在操作上有诸多相似之处。另外，在本片一开始用的场景图中，有3张也是 Playground V2.5 生成的图片，可以对比一下。因为这3张是 Guidance Scale 设为15所生的图，所以风格会有很明显的不同。目前看来，如果将 Guidance Scale 设为15，拿来生场景图没有问题，但生成人物、动物图像就很容易崩图。相比于 Playground V2.5， Stable Cascade 的生图稳定性则更好。将 Prior Guidance Scale 设为15不会造成崩图。比如这两张模仿海贼王风格的法国斗牛犬图片，彼此没有太大区别，只是文字的呈现还是会稍微错误，但已经比 Playground V2.5 好非常多。如果没有指定模仿的风格，而是用 Stable Cascade 生成写实类、拍照类的图像， Prior Guidance Scale 超过10影响不大，比如这两张法国斗牛犬的图片。而且这两张照片还有点类似 Stable Diffusion XL 的风格。但如果要加上文字，最好 Prior Guidance Scale 不要超过10，不然容易出现文字错误、不见的情况，比如这两张法国斗牛犬的图片。至于生成人物方面，我觉得 Stable Cascade 比较接近 DALL-E 3的风格。人物都有点矽胶感，但是结构比例较正确，没有输入反面指令也能得到很好的图像。而 Playground V2.5 则类似 Midjourney 的艺术美感，但也容易出现劣质区域，需要多生成几次才容易得到满意的图片。可能是因为我没有添加反面指令，导致图片品质难以掌握。毕竟，根据发布者的说明， Playground V2.5 的生图模式遵循 Stable Diffusion XL 的架构，那添加反面指令就变得很重要。而 Stable Cascade 的好处是不用刻意添加过于详细的反面指令，仍然可以保证一定的生图品质跟稳定度。我们总结一下前面的各项测试与综合分析结果。Stable Cascade 在风格的模仿上比较准确，整体画风较柔顺、圆滑，细节与纹理经过修饰处理后较不明显。而 Playground V2.5 在 Hugging Face 上的测试版可调整的参数太少，但仍可以看出在细节的呈现上比较丰富，图片更为逼真，整体风格更偏写实。比如指定了海贼王卡通的风格，仍然具有很丰富的纹理以及细节。不过在人物生图上，强调细节的 Playground V2.5 在手部以及肢体方面，还是容易出现畸形与模糊的现象，比如花栗鼠与女孩手部的相接触。相对而言，Stable Cascade 在人物构图的比例较好，稳定性更高。
而在文字的呈现上 ，Stable Cascade 的结果更稳定，只是要注意 Prior Guidance Scale 不要设太高即可。而 Playground V2.5 几乎很难在图像上正确的加上文字，大多有扭曲或缺漏的现象。最后是艺术感与美感方面，我认为 Playground V2.5 效果更好，有时会适当添加原本指令没有要求的内容，让整体艺术感更好。而 Stable Cascade 则更擅长风格模仿，因为它的设计原理与运行架构更强调指令对整体生图的影响。经过以上的测试与分析，您比较喜欢哪种 AI 绘图模型的效果呢？请留言告诉我吧。这期影片关于 AI 工具的分享就到这里，如果您有什么想法或是其他建议，可以在留言区告诉我。最后还是不要忘记多多支持我哦。